Number 3. Which of the following statements are incorrect? Elements of the set A are 1, 2. 1 is an element, 2 is an element. Inside the flower bracket 3, 4 whole is considered as an element and 5 is an element. Yes. So what is its symbol? Subset. Subset means element is also enclosed by flower bracket. ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಈ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತಗೋತೀನಿ ನಾನು 1 ತಗೋತೀನಿ ಎಸ್ I will prepare subset as a1 1 single element ತಗೊಂಡೆ flower bracket in enclose ಮಾಡಬೇಕು. This is also an element of this set A. That time A1 is called as subset of A. Subset ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದರಾಗಿನ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕಿರಬೇಕು, ಅವಾಗ ಅದು ಸಬ್ಸೆಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇವಾಗ ಏನಂದ್ರೆ include the flower bracket 3, 4 is considered as an element. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅದ. ಈಗ ಇದು ಸಬ್ಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರತ್ತಾರೆ, ಇದು ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅದ. ಯಾವುದು 3, 4 is a complete an element of the set A. Set A ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದು. ಇದು ಸಬ್ಸೆಟ್ ಅಂತ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರ ಇದನ್ನು ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಆದಾಗ ಅವಾಗ ಇದು ಮೀನಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಸಬ್ಸೆಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. Now 3, 4 enclosed by the flower bracket is completely an element of A. It is not enclosed by this kind of flower brackets. Yes, therefore it is incorrect. It is correct illa. Incorrect. Since why it is incorrect? Since is an element of A. ಇದು ಒಂದು A ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅದ and is not enclosed by of A and it is not enclosed by flower brackets. So that is the reason it is not a subset. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ 3, 4 within the flower bracket is an element. So when the element is enclosed by the flower bracket, that time it behaves like a subset of the given set. ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Yes. And what about second one? Second one 3, 4. 3, 4 belongs to A ಕೊಟ್ಟಾರ. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. 3, 4 belongs to A. Belongs to means an a member of A ಅಂತ belongs to ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದು ನೋಡಿ. belongs to ಅಂದ್ರೆ ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸೆಟ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ belongs to ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1 ಅದರಿ 1 belongs to A. flower bracket ಇದಕ್ಕಿರಂಗಿಲ್ಲ. yes 1 belongs to A, that is right. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಿಂಗ್ ಬರ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ this is wrong. Now an element 1 belongs to A. 1 belongs to A, this is right. Means ಒಂದು A ದು ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Or you take 2. 2 belongs to A. Yes, this is right. Similarly 3, 4 is completely an element of A. flower bracket ಒಳಗೆ 3, 4 ಬಂದಿದ್ದೆ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. that is belongs to A. yes, it is also
right. Therefore, this is correct. That is an answer. Incorrect is one reasons for correct. Next, try yourself. Next, what about the third one? Try yourself. 3, 4 inside the flower bracket is an element. That element is also enclosed by the flower bracket. ಇಲ್ಲಿ subset symbol ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದನ ಅಥವಾ ರಾಂಗ್ ಅದನ? ರೈಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿರಿ, ರಾಂಗ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಬರೆದು ರೀಸನ್ ಬರೆಯಿರಿ. 1 belongs to A ಅಂತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 belongs to A. 1 A ದ ಮೆಂಬರ್ ಅದ ಅನ್ನಂದ್ರೆ belongs to means consists of the given set. So it is containing 1. Set A containing the 1 ಅಂತ ಅನ್ನಂಗ belongs to ಅಂತಂದ್ರ set A containing 1 ಅಂತ ಅನ್ನಂಗ ನೋಡಿ. 1 ಅದನ್ನ ಇರೋ set A ದಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ. 1 is the subset of A ಅಂತ ಹೇಳಿಕತ್ತಾರೆ. subset or set ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇಂದ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇದು 1 is an element of an A ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಮೀನಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್. 1 is an element of A ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮೀನಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. 1 is the subset of A means it is meaningless. ಸೊ ಇದು ಯಾವಾಗ ಮೀನಿಂಗ್ಲೆಸ್ ಆಗತ್ತಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ 1 ಎಂಬುದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ದೇವ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅವಾಗ ಸೆಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದೇನು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬರ್ದಿರಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಟ್ ಎ. ಏನು 1 ಅಂತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬರ್ದಿವಲ್ಲ ಅದು ಈ ಸೆಟ್ ಎ ಮೆಂಬರ್ ಅದ. therefore that time this set becomes subset of A. ಈ ತರ ಬರ್ದಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ 1 ಬರ್ದಾರ, ಸೊ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಸೆಟ್ ಗೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಬರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮೆಂಬರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಸಿಂಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಪ್ಸಿಲಾನ್. now it is not a subset. so ಇದು ಯಾವಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, right? therefore it is incorrect. so is ಏನು ಬರ್ತೀರಾ ನೋಡ್ರಿ, incorrect, since 1 cannot be enclosed by flower brackets. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇಂದ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇಂದ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ ಆದ್ರೆ ದಟ್ ಟೈಮ್ said to be set or subset. next 1 to 5 are enclosed by the flower bracket and this is the subset of A ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದರ ಫಾಲ್ಸ್ ಅದರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದರ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದರ. ಓಕೆ, 1 ಸೆಟ್ A ದಾಗದ, 1 ಸೆಟ್ A ದಾಗದ, 2 ಸೆಟ್ A ದಾಗದ, 5 ಸೆಟ್ A ದಾಗದ. ಇವು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಗೆ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಯಾವ. ಮೀನ್ಸ್ these are all elements of the member of set A enclosed by the flower bracket. therefore ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತೀವಲ್ಲ ಇವು ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ A ದಾಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದಾವ. therefore this is the subset of A. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ರೈಟ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಸೆಟ್ A ದಾಗ ಅವ. ಆಮೇಲೆ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ಯದ. ಅವಾಗ ಈ ಸೆಟ್ ಇದ್ರ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಇದೆ. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ 1 2 5 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಏದಾಗ ಅನ್ನಂಗ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಹಿಂಗ್ ಬರಿಬೇಕು. 1 belongs to A,
2 belongs to A, 5 belongs to A ಈ ರೀತಿ ಬರ್ದಿರಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ 1 to 5 enclosed with the flower bracket belongs to A ಅಂತಂದ್ರೆ it is meaningless. Yes, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಆ ಸೆಟ್ ಒಳಗೆ ಅವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. Therefore it is incorrect. Incorrect, since elements enclosed by flower brackets. So ನಾವು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಸೆಟ್ ನಾಗವ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ belongs to ಸಿಂಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅದು ಸಬ್ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. So next you take homework. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಬಲ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಬ್ಸೆಟ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನಿಂದ ಎಂಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಸೆಟ್ ನಾಗ ಇರಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನಿಂದ ಎಂಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಸೆಟ್ ಎ ದಾಗ ಇರಬೇಕು. ಇದ್ರೆ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ 1 ಅದನ್ನ ಈ ಸೆಟ್ ಒಳಗೆ 1 ಅದ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಅದನ್ನ ಈ ಸೆಟ್ ಒಳಗೆ 2 ಅದ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಅದನ್ನ ಈ ಸೆಟ್ ಒಳಗೆ ಈ ರೀತಿ ಹೆಂಗ 1 2 ಅಂತವಲ್ಲ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗವಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ 3 ಅದೇನು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಇದೇನಂದ್ರೆ 3, 4 enclosed by flower bracket ಅದೇ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿ 3 ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಇದು ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತೇನೋ. ಟ್ರೈ ಯೋರ್ಸೆಲ್ಫ್. ಎಸ್, ಇದೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಹಿಂಟ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ. 1 ಇದ್ರೊಳಗೆ ಅದ ರೀ, 2 ಇದ್ರೊಳಗೆ ಅದ, 3 ಇದ್ರಾಗ ಅದ, ಬಟ್ 3, 4 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಈ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಗ್ತದಾಗಲ್ಲ, ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಪ್ಟಿ ಸೆಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಎಂಪ್ಟಿ ಸೆಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಸೆಟ್. ಎಂಪ್ಟಿ ಸೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅದು ಏದ್ರೊಳಗೆ ಇರ್ತದೋ ಇರಂಗಿಲ್ಲೋ. ಯಾವಾಗಲೂ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಅವ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಎಂಪ್ಟಿ ಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನು? ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಸೆಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟಿವಿ. ಎಂಪ್ಟಿ ಸೆಟ್ ಇದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ಎಂಪ್ಟಿ ಸೆಟ್. ಎಂಪ್ಟಿ ಸೆಟ್ ಇದೇನು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅದನೋ? ಎಂಪ್ಟಿ ಸೆಟ್ ಏನು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೋ ಏನ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಗ್ತದೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟಿವಿ. ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏದಾಗ ಅಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಬ್ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಸಿಂಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಎಂಪಿ ಅನ್ನೋದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೂ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಎಂಪಿ ಸೆಟ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇವೆರಡಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಂಪಿ ಸೆಟ್ is a subset of A. Every empty set is a subset of A. Try ಮಾಡೋಣ. Next, flower bracket ಒಳಗಡೆ empty set ಬರ್ತದೆ. is a subset of A ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. So one ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ, ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ element or elements belongs to given set. ಈ ಸಿಂಬಲ್ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? belongs to ಸಿಂಬಲ್ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ elements belongs to given set ಅಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಈಗ 1 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, 1 ಎ ದಾಗ ಅಂತಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 2 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, 2 ಎ ದಾಗ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅದ, ಯಾವುದು? ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗೆ 3, 4 ಅಂತ ಬರ್ದಿದೆ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಎಸ್, ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎ ದಾಗ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಸಿಂಬಲ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಸಿಂಬಲ್ ಅನ್ನ
ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಬ್ಸೆಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ದಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಗಿವನ್ ಸೆಟ್ ನಾಗ ಇದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಏನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಟ್, ಒಂದು ಸೆಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಈ ಕಡೆ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಒಂದು ಸೆಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇಂದ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಈ ರೋಮನ್ ನಂಬರ್ 3 ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್.